Hello everyone, I welcome you all for the 28th session of First Term BCom Financial Accounting for the chapter Higher Purchase System. This is Ravi Kiran Ninnar, Assistant Professor, Department of Commerce, Government Postpaid College, Welcome. So in the previous sessions, we discussed the theoretical concept of hire purchase and installment system and also different terms used in hire purchase system. Accounting procedures. Most importantly, we have 5 steps in accounting procedures of hire purchase system. Step number 1, calculation of missing information. We have done problems on 7 cases, totally 13 problems we have worked out in the previous session. You please watch that video. Then in the last 2 classes, last 2 sessions, we discussed step number 3, that is journal entries in the books of hire purchaser. First 3 steps we have discussed. Step number 1, calculation of missing information. Step number 2, preparation of analytical table. Up to the preparation of analytical table, it will be for 6 marks. So we have done 13 problems. And in step number 3, we have discussed journal entries in the books of hire purchaser. So just I will brief out the journal entries while discussing the question, discussing the problem. Today we will learn how to prepare ledger accounts with the help of journal entries. Okay, come. So we'll go to the first slide now. This is problem number 16, exam problem of November-December 2017 of BCom, Bangalore University. See, the question goes like this. On 1st of January 2018, Diksha and Company purchased a machine under hire purchase system. The cash price was 17,000 rupees payable as under 2,000 rupees on signing the agreement and balance in 3 installments of 5,000 each together with interest. Okay, so observe that point, it is together with interest at 8% per annum. On 31st of December each year, the asset is depreciated at 10% on original cost method. Prepare necessary ledger accounts in the books of Diksha and Company under asset approval method. This is the question. See here, what you need to understand here is cash price is given, then interest installment is given with interest. See, when installment is given with interest, so it is needed to calculate interest under case number 3. Okay, how to do this? As usual in the first step, first we will take cash price, then we will minus down payment, so we will get the balance. First we will calculate interest on balance due for the first year. We will add that item while taking installment. 5,000 rupees is the installment for 3 years. 5,000 plus interest we will take and we will minus, and we will get the second year balance. Again calculate interest for the second year on second year balance, while minusing installment, add whatever the interest we have calculated. Totally installment and interest will be deducted, okay, from the balance, like that. So you have to do it. Okay, so I will show you how to calculate this. See, this is how it is calculated. I have given you the note. Since installments are given with interest and hence it is necessary to calculate the amount of interest under third case. How to calculate interest under third case? This is how it is calculated. Calculation of interest. Cash price as it is given 17,000 minus down payment 2,000 and signing the agreement is given in the question 2,000. So balance due 15,000. Add interest on balance due. First year balance due is 15,000. On 15,000 rate of interest is 8%, which comes to 1,200. 15,000 plus 1,200, 16,200 should be written, minus first installment plus interest. First installment is 5,000 and first year interest is 1,200. So we should combine both and finally we should minus that amount. 5,000 plus 1,200, 6,200 should be deducted from 16,200. So 16,200 minus 6,200, 10,000 is the balance due for the second year. Okay. And you should calculate interest on balance due for the second year. Balance was 10,000 for the second year.
10,000 into 8%, it comes to 800. 10,000 plus 800, 10,800 minus second installment plus second year interest. 5,000 plus 800, 5,800 should be deducted, so that we will get the third year balance due 5,000. 10,800 minus 5,800, 5,000 is balance due for the third year. Add interest on balance due 5,000 into 8%, so it comes to 400. 5,000 minus 5,000 plus 400, 5,400 plus third installment and third year interest. So 500 plus 400 both should be deducted from the previous balance, so we'll get nil. ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ಗೂ ಈ ಕೇಸ್ಗೂ ಏನ್ ಸರ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಎರಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅದೇನಂದ್ರೆ ನಾವು ಜನರಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋತೀವಿ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ಗೂ ಇರುವಂತಹ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ as ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಅದೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊನೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಗೋತೀವಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ನಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಏನೋ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ನಾವು ಬರೆಯುವಂತ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ as well as the ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಟೇಬಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, analysis table should include always 4 columns: particular column, installment column, interest column and cash price column. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ, ನಾನು ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಟೇಬಲ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಟೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. On 1/1/2018 on the date of signing the agreement, down payment 2,000 installment ಬರೀಬೇಕು. ಜನರಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 2,000 minus 0, so cash price will be 2,000. On 31/12/2018 6,200 ನೀವು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. 5,000 plus 1,200 is the interest. 5,000 plus 1,200 6,200 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. minus 1,200 interest, 6,200 minus 1,200, 5,000 is the cash price. On 31/12/2019 5,800, 5,000 plus 800 ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಮೌಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 5,800 ಮೈನಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 800, ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ 5,000 ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ on 31/12/2020 5,000 plus third year installment 5,000 plus third year interest 400, 5,400 minus fourth year interest 400, so cash price is 5,000. So total of installment is 19,400, total of interest is 2,400 and total of cash price is 17,000. So ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we should calculate depreciation. Third step, calculation of depreciation. See, calculation of depreciation ನೀವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಆನ್ 31st of ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆನ್ 31st of December each year the asset is depreciated at 10% per annum on original cost method ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲಿ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ,
See, original cost method andre it is the method of calculating depreciation where depreciation is calculated on original cost. ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲಿ ಯಾವ ಕಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. And what is the other name for original cost method? There are two other names for original cost method. Straight line method ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ fixed installment method ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. These are the two names we have for original cost method. I repeat, original cost method is also known as straight line method of calculating depreciation or fixed installment method. Okay, fixed installment method. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್, ನಾಟ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಆನ್ 1/1/2018 ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ 17,000. On 31/12/2018 less depreciation. Original cost andre illi cash price, because cash price is the price at which goods are sold by the higher vendor. Goods are transferred by the higher vendor to the higher purchaser under the contract of sale ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ 17,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ should be calculated on 17,000 at the rate of 10%. 17,000 into 10%, 1,700. So 17,000 minus 1,700, 15,300 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ 31/12/2019 ಗೆ ಮೈನಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಜನರಲಿ ನಾವು ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, 15,300 ಮೇಲೆ 10% ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೇಮ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ 1,700. ಸೊ 15,300 minus 1,700, 13,600 is the second year balance. On 31/12/2020 less depreciation. Again first year calculate ಮಾಡಿದ್ರೆ third year depreciation ಆಗುತ್ತೆ. therefore 11,900 is the balance. So I hope depreciation under original cost method calculation ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೀನಿ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದು, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ನೆಸೆಸರಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ in the books of higher purchaser under asset approval method ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇರೋರು ಯಾರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಬರ್ಕೋಬಿಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ 4 ಅಕೌಂಟ್ಸ್. 4 ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡರ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಸರ್ ಅಕೌಂಟ್? ಮೊದಲನೇದು ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. Journal entries in the books of higher purchaser includes 5. ಮೊದಲನೇದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರೀ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ is paid or when down payment is made, the entry is asset account dated to bank account. asset account ಅಲ್ಲಿ to bank account ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ, when installment money is falls due, ಆಗ asset account dated ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ dated to higher vendor account. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ. This is the entry for installment money falls due. Then when installment is paid, installment pay ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ higher vendor account dated to bank account. Okay, next fourth entry for charging depreciation account dated to asset account. Lastly, when interest and depreciation transfer to profit and loss account, ಆಗ entry profit and loss account dated to ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು.
ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅದರ್ ದೆನ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ನ 4 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಓಕೆ ಫಾರ್ ದ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. 2 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ 2 ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ 3 ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ತರ ನಾನು ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ನಾನು 5 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನಾವು ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಸೆಟ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತಾ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ವೆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂ, ಆಗ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ? ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಪರೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೆಯೋ ಬದಲಾಗಿ ಎರಡು ಡೆಬಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎರಡು ಒಂದು ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ನಾವು ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ತಗೋತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಎಲ್ಲೂ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಎಂಟ್ರಿನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ವೆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪೇಡ್. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 3 ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ, ಬೈ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಇಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಗೆ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರಲ್ಲ, ಬಾಕಿ 2 ಎಂಟ್ರಿನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸಿ, ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದೀಕ್ಷಾ ಕಂಪನಿ, ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, 1/1/2018 ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ 2000. ಏನ್ ಸರ್ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್, ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ವೆನ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್. ಆಗ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 2000, ಆ ಎಂಟ್ರಿನ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ವೆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂ, ಆಗ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ 5000 ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 1200 ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ 6200. ಇದು ಎಂಟ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಅಸೆಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ತಗೋತೀವಿ. ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ ತಗೋತೀವಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್, ಆಲ್ ದ 3 ಇಯರ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ 3 ವರ್ಷನೂ ನಮಗೆ 5000 ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 31/12/2018 ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ 5000 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ on 31/12/2018 by depreciation account 1700. ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ದ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಟು ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಬೈ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಈ 3 ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ. ಅದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 7000 ಇದೆ. ಅದೇ 7000 ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 7000 ಅಲ್ಲಿ 1700 ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 5300 ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ 31/12/2018 ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್ 5300 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ, the closing balance of December 2018 becomes opening balance for 2019. ಹಾಗಾಗಿ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 5300, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇರಲ್ಲ, ಬಾಕಿ 2 ಎಂಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂ, ದ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ 5000 ಬರುತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ. ಅಂಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 1700 ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವೆರಡು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10300 ಬರುತ್ತೆ. 10300 ಎಲ್ಲೂ ಕಡೆ ಬರೀರಿ. 10300 ಮೈನಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 1700 ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ closing balance 8600. Closing balance of 2019 becomes opening balance for 2020 8600.
600 to balance brought down on 1/1/2020. Next, same entry when third installment money falls due, the entry is asset account data, third year cash price ಬರಿಬೇಕು, and then interest account data, third year interest ಬರಿಬೇಕು 400, and to higher vendor account, okay, 5400. okay, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಸೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟ್ ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ 5000 ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ 31/12/2019 ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆನ್ 31/12/2019 ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1700 ಓನ್ಲಿ, 1700 ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ 8600 ಪ್ಲಸ್ 5000 ಇದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ 13600. 13600 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀರಿ, ಮೈನಸ್ 1700 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 11900. 11900 ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019 ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಸಾರಿ 31/12/2020 ಅದು 2020's ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2021's opening balance. Two balance brought down 11,900. Okay, I hope ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರೀಬೇಕು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ನೋಡಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆ 5 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವುದು ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್, ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವುದು? ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈಗ ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್, ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ when installment is paid, the entry is higher vendor account data to bank account. higher vendor account ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 6200. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಸೇಮ್, asset account data, interest account data to higher vendor account, and then higher vendor account data to bank account. Third year same entry, different amount. Okay, so ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ when installment money falls due. The entry is on 31/12/2018 machinery account 5000, ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 1200. ಸರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅದು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 6200. 5000 ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್, 5000 ಫಸ್ಟ್ 1200 ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6200 ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ 31/12/2020, on 31/12/2019 ಸಾರಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ 5000 and then ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 800 to bank account 5800. first and second entry, second year first entry is machinery account data 5000, interest account data 800 to higher vendor account 5800. for second installment paid ge higher vendor account data to bank account 5800 being second installment paid. ide entry. third year ಗೂ same entry. on 31/12/2020 machinery account by machinery account 5000, by interest account 400. okay, because the entry is machinery account data 5000, interest account data 400 to higher vendor account 5400. this is the entry for third installment falls due. when third installment is paid, the entry higher vendor account data to bank account 5400. so ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ 31/12/2020, ಮೂರು ಡೇಟು 2019 ಅಲ್ಲ 2020, ಬಿಕಾಸ್ 18-19 ಆದ್ಮೇಲೆ 20 ಬರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಬರೀತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಬರೀತಾ ಇರೋದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? when down payment is made, asset account data to bank account, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಎಂಟ್ರಿ ಬರಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ when the installment money is due, ಆಗ ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅಥವಾ ಇದೇ ಎಂಟ್ರಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ 3 ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 1200 ಇದೆಯಲ್ಲ,
ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ 1200 ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ, ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ 800 ಬರೀಬೇಕು, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ 400 ಬರೀಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್, ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೆಷಿನರಿ ಎಂಟ್ರಿನ ಬರೀ ಮೆಷಿನರಿ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬರೀ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು 1200. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈಚ್ ಇಯರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಷನೂ ಬೈ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೈ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೈ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಆ ವರ್ಷದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. On 31/12/2018, two higher vendor account 1200. On the same date 31/12/2018 by profit and loss account 1200. ಇಲ್ಲೊಂದ್ಸಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, when down payment is made ಆಗ ಎಂಟ್ರಿ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಎಂಟ್ರಿ ಬರಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ when installment money is due, ಆ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ 5000, interest account data 1200, to higher vendor account 6200. ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ 5000 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಮಿಷನರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1200 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 1200. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಿಷನರಿ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ 5000, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ 800, ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ 5800. ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ 5000 ತಗೋಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ 800 ಈಗ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 800. ಸೊ ಎರಡು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. On 31/12/2018 ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ 18 ಅಂತಾನೆ ಇದೆ, ನೀವು 18, 19, 20 ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 31/12/2018, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 31/12/2019, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ 31/12/2020. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ 400 ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 400. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬರೋದು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಷನೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ when depreciation is charged ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಸೆಟ್ ನೇಮ್ ಅವರು ಬರೀಬಹುದು. ಟು ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟು ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಟು ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ on 31/12/2018, ಟು ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ 1700 ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 1700. For 31/12/2019, ಟು ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ 1700 ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 1700. ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ಗೆ on 31/12/2020, ಟು ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ 1700 ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 1700. ಈ ಮೂರು ವರ್ಷ ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ when depreciation is charged, the entry is depreciation account date to asset account. When depreciation and interest transfer to profit and loss account, the entry is profit and loss account data to interest account to depreciation account. So ಇಷ್ಟೇ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸಿ ಇಡೀ ಚಾಪ್ಟರ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿದೆ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ 5 ಎಂಟ್ರೀಸ್. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಆ 5 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಆಲ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಮನ ಹರಿಸಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟು ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಆನ್ ಮಿಷಿನ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, whereas interest is paid to person higher vendor.
ಅದನ್ನೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪೇಡ್ ಟು ದ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಷನರಿ. ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ನೀವೇ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇದು 2016 ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 17. Raman purchased a machine costing 2,40,000 on 1/4/2017 from Bangalore Machine Limited under hire purchase system. The terms being 60,000 rupees down and balance in 3 installments together with interest at 20% per annum on outstanding cash price. Depreciation is to be charged at 15% per annum under diminishing balance method. Prepare necessary ledger accounts in the books of Raman under ಅಸೆಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮೆಥಡ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2,40,000 rupees ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್. ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರು ರಾಮನ್, ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಿಷಿನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ 60,000 ಇದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ 2,40,000 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 60,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,80,000 ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಆ 1,80,000 ನ 3 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು 3 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 60,000 ಈಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 60,000 ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ 2,40,000 ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ 60,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,80,000 ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು 60,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ 60,000 ಇದೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಹ 60,000 ಇದೆ, ಬಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 20% ಇಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. Depreciation is to be charged at 15% per annum under diminishing balance method. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಐ ಹೋಪ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸಿನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಕೇಸ್ 3 ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೇಸ್ 3 ಅಪ್ಲೈ ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 3 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು 4 ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಷ್ಟು ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಟೇಬಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಐದರ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ which was asked for 6 marks in the year 2014. Mr. Srikanth purchased a motorbike on hire purchase system. ಹೌದು, ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಿಷಿನ್, ಬಟ್ ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಮಿಷಿನ್. Mr. Srikanth purchased a motorbike on hire purchase system on 1/4/2017. Total cash price of the motorbike was 63,920. Payable rupees 15,920 down payment and 3 installment of 16,000 each plus interest at 5% payable at the end of each year. Depreciation is charged on at 10% on straight line method. Prepare motorbike account and hire vendor account in the books of Srikanth ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, when fifth installment is given plus interest ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. First you should write the note
ಬರೆದಿದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ, ನೋಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ 63,920 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮೈನಸ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ 15,920 ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಮಗೆ 48,000 ಬರುತ್ತೆ. 48,000 ಬರುತ್ತೆ. ಆ 48,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 16,000 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ 3 years ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಒಂದ್ಸತ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ 63,920 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ 10% ಇದ್ರೆ 6,392 ಇಸ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ 3 years. ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಟೇಬಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 15,920 and 2 what you call installment, 2 higher vendor account ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಬೈ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 6,392 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರೀರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರೀರಿ, ಮತ್ತೆ 2 higher vendor account ಬೈ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೀವು ಬರೀರಿ. ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಮೆಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಬೈ ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೈ ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. 3 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲಿ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ. ಬಾಯ್.